زمرد اور چاند بانو دونوں ربن دادا کے روبرو بیٹھی تھیں۔ زمرد بھائی کے چہرے کے تاثرات میں سراسیمگی اور چاند بانو کے تاثرات میں آزردگی کا عنصر غالب نظر آتا تھا۔ ہم تو بڑی مشکل میں پڑ گئے سرکار، آپ کی آپسی دشمنی ہم غریبوں کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ ساری لڑکیوں اور ملازم خوفزدہ ہیں کہ جانے آگے کیا ہوگا۔ آس پاس حسد کرنے والوں کی کمی پہلے ہی نہ تھی، اب سارے کے سارے حاسد کان لگائے بیٹھے کہ زمرد بھائی کے بالا خانے پر ہونے والے ہنگامے کی اصل وجہ جان سکے۔ بات بھی تو معمولی نہیں ہے، گولی چلی ہے یہاں اور آواز دور دور تک گئی ہے۔ وہ تو میرے مولا نے کرم کیا کہ کوئی غریب ملازم گولی کی زد میں نہیں آ گیا، ورنہ میں اکیلی عورت کہاں تھانے چوکی کے چکر میں پڑتی۔ اب بھی کوئی کم پریشانی نہیں ہے، مجو دادا ساتھ ساتھ دھمکیاں دے کر گیا ہے کہ ہم کو بعد میں نمٹ لے گا۔ اکیلے مجو کی بات ہوتی تو چلو میں پھر بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی، لیکن ادھر تو گورے افسر کا بھی سمسیا ہے۔ ان گوروں کا راج چلتا ہے پورے ہندوستان میں، وہ چاہے گا تو ہمیں اس بازار سے نکلوا دے گا۔ اب آپ ہی بتائیں سرکار کہ یہ ٹھکانہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم سارے کے سارے کدھر جائیں گے؟ ایک اکیلی میری جان کا رزق نہیں بندہ ہے نا اس بالا خانے سے، 10 جی اور بھی لگے ہیں ساتھ، لڑکیاں ہیں، سازندے ہیں، کام کاج نمٹالے والے ملازمین ہیں۔ آخر اتنی بہت سی جانوں کو لے کر میں کدھر کا رخ کروں گی؟ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں۔ زمرد بائی کو اپنی فکر لاحق تھی اور نہیں جانتی تھی کہ ربن اس سے بھی بڑی پریشانی میں مبتلا اس کے کوٹھے تک آیا ہے۔ اس نے صورتحال سے مکمل آگاہی کی خاطر زمرد بائی سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع سن کر چاند بانو از خود زمرد کے پیچھے وہاں چلی آئی تھی اور قدرے کوف صدا سی بائی کی باتیں سن رہی تھی۔ زمرد بائی نے ربن کی آمد کی وجہ جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنا گانا رونا شروع کر دیا، جبکہ چاند بانو کے دل میں یہ خیال تھا کہ آخر ربن دادا کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ فاروق کے یہاں سے لوٹنے کے بعد وہ از خود یہاں چلا آیا۔ یہ ٹھیک تھا کہ مجو کے سامنے فاروق نے خود اس کوٹھے کی حفاظت کا اعلان کیا تھا، لیکن اگر ربن کی آمد اسی سلسلے کی کوئی کڑی تھی تو اسے یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا۔ فاروق کا ساتھ میں آنا غیر ضروری سمجھا جاتا، پھر بھی 2-4 دوسرے بندے تو ساتھ ہوتے جو کوٹھے کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لیتے، لیکن ایسا کچھ نہ تھا، بلکہ الٹا ربن کے چہرے کی گمبھیرتا چاند بانو کا جی ہولائے دے رہی تھی۔ فاروق یہاں کیوں آیا تھا؟ زمرد بائی کا منہ بند ہوا تو ربن نے اس سے سوال کیا۔ یہ بھی خوب ہی پوچھا سرکار آپ نے، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کوئی یہاں آنے والا کیوں آیا تھا؟ کسی اور میں اور فاروق میں بہت فرق ہے بائی۔ فاروق ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو دل بہلانے کو اس بازار کا رخ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پیچھے کو خاص وجہ ہوگی اور میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے بے حد اصرار پر بڑی مجبوری میں یہاں آئے تھے دادا۔ اس سے قبل کے زمرد بائی ربن دادا کو گھما پھرا کر کوئی جواب دیتی، چاند بانو نے اعتراف کیا اور نظریں جھکا لی۔ نانا کے پاڑے پر سجنے والی محفل میں ہم نے انہیں دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ ہم نے اسی سمے اپنے خاص ملازم کے ہاتھ انہیں رقہ پہنچا کر ملاقات کی درخواست بھی کر ڈالی تھی، لیکن جب ان پر ہماری درخواست کا کوئی اثر نہ ہوا تو ہم پر ضد سوار ہو گئی اور کسی نہ کسی طور ہم نے انہیں راضی کر ہی لیا کہ وہ صرف ایک بار یہاں آ کر ہم سے مل لیں۔ ہماری التجا پر وہ صرف ایک بار ملاقات کرنے کی خاطر یہاں تک آ گئے، لیکن بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ ان کی یہ جرت اور بہادری ہی تھی کہ اتنی خراب صورتحال کو سنبھال لیا اور 10 دشمنوں پر قابو پا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ خیریت سے آپ کے پاس پہنچ تو گئے ہیں نا؟ چاند بانو کے لہجے میں وہی تشویش تھی جو کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے محسوس کرتا ہے۔ اپن کو یہاں ہونے والے سارے لفڑے کی تفصیل بتاؤ لڑکی، ربن نے کہا تو وہ دھیرے دھیرے سارا واقعہ سنانے لگی۔ رامداس کوچوان کے ذریعے اس کے علم میں صرف وہی کچھ آیا تھا جو اس والا خانے سے باہر پیش آیا تھا۔ چاند بانو کی سنائی گئی تفصیل نے ساری تصویر واضح کر دی۔ بتائیے نا دادا، وہ خیریت سے پہنچا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ خیریت سے اپن تک نہیں پہنچا، تبھی تو اپن یہاں تک دوڑا چلا آیا۔ اسے جواب دیتے ہوئے ربن دادا نے کوچوان کی زبانی علم میں آنے والے حالات بیان کر دیے۔ فاروق کے غیاب کا سن کر چاند بانو نے بے ساختہ ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کے خوبصورت نینوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ سب ہمارے کارن ہوا، نہ ہم اتنا اصرار کر کے ان کو یہاں آنے پر مجبور کرتے، نہ ہی وہ اس مشکل میں پڑتے۔ نصیب سے بھاگ کر آدمی کدھر ہی جا سکتا ہے؟ جو اس کے نصیب میں لکھا تھا سو ہوا۔ اب تو یہ دعا کرو کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو اور ہم اسے ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ربن عام آدمی نہیں تھا کہ چاند بانو کے اعتراف کو اس کا جرم بنا ڈالتا۔ اس نے ایک زمانہ دیکھ رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ سچ مچ فاروق کے آگے اتنی بری طرح دل ہار گئی ہوگی کہ 1000 جتن کر کے اسے کسی نہ کسی طور ایک ملاقات پر راضی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد آگے جو کچھ پیش آیا وہ محض اتفاق تھا جسے نصیب کا لکھا ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اور نصیب کے لکھے کے لیے کسی بے بس کو الزام دینا بھلا کہاں کا اصول تھا۔ اس کی بات سن کر چاند بانو کی گلاب کی پنکھڑیوں سے لب تھر تھرا کر رہ گئے اور کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس بالا خانے کی حفاظت کا کیا ہوگا سرکار؟ ربن واپسی کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ زمرد نے یاد دہانی کروانے والے انداز میں پوچھا۔ اپنے بندے ادھر ہی پہنچ جائیں گے، اپنے دل کے ٹکڑے نے تم سے جو وعدہ کیا تھا
अपन उसे पूरा किए बगैर कैसे रह सकता है? रब्बन ने संजीदगी से जवाब दिया और तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। रात खासी गहरी हो चुकी थी, लेकिन जिनके दिलों में आग लगी हो वो कहाँ चैन से बैठ सकते हैं। रब्बन को भी करार न आ रहा था। उस बेकरारी को सीने में छुपाए वो जमरुद बाई के कोठे से सीधा नाना के पाड़े की तरफ रवाना हो गया। रामू के पहले से मौजूदगी के बायस वहां सबको उसकी आमद के बारे में इल्म था। चुनाचे गली में उसे हाथों हाथ लिया गया और फौरन ही नाना तक पहुंचा दिया गया। नाना ने बड़े दिलजोई करने वाले अंदाज में उससे मानका किया और हाथ पकड़कर अपने पहलू में ही बिठा लिया। बंदे को पैगाम भिजवा दिया, थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। अपन ने कहलवा दिया था कि पूरी जानकारी लेकर आए इधर, इसलिए थोड़ा समय लग गया, वरना अपने बुलावे पर तो फौरन सर के बल दौड़ा आता है। नाना ने कहा तो रब्बन जवाबन सिर्फ सर हिलाकर रह गया। इंतजार का एक एक पल उस पर भारी था। नाना के एक आदमी ने खुशबूदार कहवा उसे लाकर पेश किया तो उसने उसकी तरफ भी हाथ न बढ़ाया। अब ऐसा भी क्या दादा, थोड़ा हिम्मत से काम लो, तुम्हारा लौंडा तुम्हारे को मिल जाएगा। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अपना भी बच्चा है। उस दिन दावत पर आया था तो अपने मन को बहुत भाया था। अपन को उसके हाल पर छोड़ने वाला थोड़ी है। भगवान की सौगंध, जब तक वो तुम तक नहीं पहुंच जाता अपन भी चैन से नहीं बैठेगा। नाना उसको दिलासा देने लगा। उसके एक बार मजीद इसरार पर रब्बन ने कहवे की प्याली थाम ली। रामू और नाना ने भी साथ दिया और तीनों चस्कियां भरने लगे। कहवे की प्याली खाली होने से कबल ही दरमियानी कामत और सांवली रंगत के एक आदमी को उनके सामने पेश कर दिया गया। वो यकीनन रब्बन को पहचानता था, चनाचे नाना के साथ साथ उसे भी निहायत अदब से प्रणाम किया। हाँ भाई सूर्या, क्या खबर लाया? काम बना अपना या नहीं? तुम कोई काम बोलो और अपन उसे ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है नाना? तुम्हारे हुक्म पर तो अपन अपनी जान भी दे सकता है। उसने निहायत अकीदतमंदाना लहजे में नाना की बात का जवाब दिया। असल में नाना की हैसियत उसके लिए मोहसिन किसी थी। चंद बरस कबल जब वो बहुत मामूली सा गुंडा था और नया नया मज्जू के अड्डे से वाबस्ता हुआ था तो उसके सर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। कुछ गुंडों ने उसकी छोटी बहन को ताड़ लिया था। वो आते जाते उस बेचारी को तंग करने लगे थे। बेजार होकर उसने घर से निकलना ही कम कर दिया, लेकिन घर की चारदीवारी में भी वो कमबख्त उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वाहियात फिक्रे कसना और घर के अंदर उल्टी सीधी चीजें फेंकना उनका महबूब मशगला बन गया था। सूर्या उन दिनों मज्जू के अड्डे पर अपनी जगह बनाने के चक्कर में था, इसलिए दिन रात का बेशतर हिस्सा वहीं गुजारता था। उसे कुछ खबर ना थी कि उसके घर में क्या परेशानी चल रही है और जवान बहन और बूढ़ी माँ किस मुश्किल में मुब्तला है। उसके मिजाज की तेजी के सबब माँ और बहन ने भी उसे कुछ ना बताया और खामोशी से सब कुछ सह रही थी, लेकिन ऐसी बातें भला कब छुपती हैं। एक दिन इत्तेफाक से सूर्या दिन की रोशनी में घर की तरफ आन निकला और उसने अपने दरवाजे पर खड़े बेहुदा फिक्रे कसते गुंडों को देख लिया। ऐसे में भला उसके लिए खामोश रहना कैसे मुमकिन था। वो अपने अनाड़ीपन और उन गुंडों की तादाद को खाते में लाए बगैर उनसे भिड़ गया। नया नया चाकू थामना सीखा था, चार चार मुस्टंडों से मुकाबला कैसे कर पाता, चुनाचा अच्छा खासा जख्मी हो गया। बंद दरवाजे के पीछे कांपती लरसती माँ बहन उसे जख्मी देखकर अंदर कैसे रुक सकती थी, चुनाचे घबराहट में बाहर निकल आई। उसकी बहन को सामने पाकर गुंडों ने ऐलान कर दिया कि वो लड़की को अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं। जिस माई के लाल में हिम्मत हो उनका रास्ता रोककर देखने की कोशिश करे। सूर्या अपने खून में लथपथ पड़ा खाक चाट रहा था। बहन की ढाल कैसे बनता। बूढ़ी कमजोर माँ उन गुंडों के कदमों में गिरकर रहम की भीख मांग रही थी। मोहल्ले वालों की हैसियत भी तमाशबीनों से ज्यादा न थी कि उनमें से कोई भी पराई आग में हाथ डालकर अपना घर खाक करवाने की हिमाकत नहीं कर सकता था। ऐसे में नाना का वहां से इत्तेफाकिया गुजर सूर्या की बहन को बचाने का सबब बन गया। सूर्या को सेकंडों में पछाड़ देने वाले गुंडे नाना की महारत के सामने चंद मिनट से ज्यादा न ठहर सके और अपने अपने जख्मों को चाटते बमुश्किल जान बचाकर वहां से भाग निकले। बाद में सूर्या को अस्पताल पहुंचाने और उसके इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठाने के अलावा नाना ने उसकी बहन की हिफाजत का जिम्मा भी अपने सर ले लिया। नाना का नाम सामने आने के बाद किसकी हिम्मत थी कि दोबारा इस तरफ का रुख करता। सेहतियाब होने के बाद सूर्या नाना के कदमों से लिपट गया कि नाना उसे अपनी शागिर्दी में ले ले, लेकिन उसकी मज्जू के अड्डे से वाबस्तगी नाना के इल्म में आ चुकी थी। सो उसने उसकी दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया और सूर्या को हिदायत की कि जिस खूंटे से बंध गया है अब उसी से बंधा रहे, जरूरत पड़ने पर वो खुद उसे खिदमत का मौका देगा। बाद में नाना ने सूर्या की बहन की शादी भी अपने खर्चे पर करवाई और उसे मुकम्मल तौर पर अपना बेदाम का गुलाम बना डाला। नाना के हुक्म की वजह से सूर्या जुड़ा तो मज्जू के अड्डे से ही रहा, लेकिन उसकी जज्बाती वाबस्तगी नाना के साथ रही। उसकी ख्वाहिश पर नाना ने उसे अपने फन के चंद कमालात भी सिखाए, लेकिन कभी कोई बड़ा काम नहीं लिया। काम के बंदों की उसके अपने पास भी कोई कमी ना थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि सूर्या उसके एहसान का बदला उतारता और उन्हें फारूक के सिलसिले में दरकार मालूमात फराहम करता। फिर क्या जानकारी लेकर आया तू लौंडे के बारे में? किधरी लेकर गया वो गौर अफसर उसे अपने साथ? सूर्या का फिदवियाना अंदाज नाना के लिए कोई नई बात ना थी, इसलिए उसने बेनियाजी से पूछा। वो उधर स्टेशन वाले थाने में है। अंग्रेज अफसर और मज्जू दादा दोनों उससे बड़ी खार खाए बैठे। दादा तो उसे अपने साथ लाने को मांगता था, पर गोरा अफसर विलियम बोला कि पहले उसे अपनी इंसल्ट का बदला चुकाने का है। अपन को तो लगता उधर थाने में उसकी ठीक ठाक धनाधन हो रही होगी, पर मज्जू दादा को इतने में चैन नहीं आने वाला। उसने विलियम को राजी कर लिया
کہ سویر تک لڑکا اس کے حوالے کر دیا جائے گا. وہ لڑکے کے بدلے میں ربن دادا سے سوریا بانو کا سودا کرنے کو مانگتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ربن دادا اس لونڈے کو بہت چاہتا ہے, اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں دادا سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ربن اور رامو کی طرف کنکیوں سے دیکھتے ہوئے سوریا نے اپنی حاصل کردہ معلومات فراہم کی. اس کی فراہم کردہ معلومات پر ربن کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئیں اور اندازہ ہونے لگا کہ وہ کتنے اشتعال میں ہے. بس اتنا ہی کچھ ہے یا اور بھی کچھ ہے تیرے پاس بکنے کے لیے؟ اور کیا ہو ان کا نانا, اپن نے پورا پورا بول تو دیا. وہ حرام کا جنا مجو دوبارہ ربن دادا کے علاقے میں گھسنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے نا؟ ابھی تو ایسا کچھ نہیں, ابھی تو پہلی بار جانے والے اپنے بیٹھے زخم چاٹ رہے ہیں. ابھی کسی میں اتنا تمخم نہیں کہ ایسا کچھ سوچ سکے. تو شامل نہیں تھا پہلی بار حملہ کرنے والوں میں؟ رامو نے بالکل اچانک اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا. توبہ کرو دادا, اپن بھلا ایسی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ اپن تو الٹی دست کا بہانہ کر کے پہلے بستر پر لمبا لیٹ گیا تھا. سوریا نے فخریہ اپنا کارنامہ سنا. چل ٹھیک ہے, ابھی نکل ادھر سے, پر یاد رکھنا جب بھی کوئی کام کا بات معلوم ہو سیدھا ادھر آ کر بکنے کو ہے. یہ بھی کوئی بولنے کا بات ہے نانا, تم چنتا مت کرو, اپن اپنا کام اچھی طرح سمجھ گیا. سوریا نے یقین دہانی کروائی اور باری باری ان تینوں کے پاؤں چھو کر باہر نکل گیا. چل رامو, ابھی رات ہی رات میں اپن کو بہت کام کرنے ہیں. ربن اٹھ کھڑا ہوا. اپن کے کرنے کو کچھ ہو تو بولو دادا. نانا نے بھی کھڑے ہو کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نہایت خلوص سے کہا, تم نے جتنا کر دیا یہی بہت ہے. اصل کام تو فاروق کا پتہ لگانا تھا, آگے اپن خود سب کچھ دیکھ لے گا. ابھی اتنا بے بس نہیں ہے اپن کہ کوئی اپنے شہزادے کو تھانے میں لے جا کر بند کر دے اور اپن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے. ٹھیک ہے دادا, ابھی تو تم یہ کام دیکھو, اس کے بعد اپن مل کر مجو کا کوئی انتظام کرے گا. بہت ڈھیل دے دیا اس کو, اب اور نہیں چھوڑ سکتا. نانا نے اپنے عزم کا اظہار کیا. ربن کو مجو کا بندوبست کرنے سے زیادہ فی الحال فاروق کی فکر تھی, سو اس موضوع پر مزید بات کیے بغیر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اپنے اڈے سے وہ جو سواری لے کر چلا تھا اسے چھوڑا نہیں تھا اور زمرد بھائی کے کوٹھے سے یہاں اپنے ساتھ لایا تھا. یہی عقل مندی رامو نے بھی کی تھی. چنانچہ کافی رات ہو جانے کے باوجود انہیں سلسلے میں کوئی پریشانی نہ تھی. تو اڈے واپس جا رامو, اور 8-10 بندوں کو اسٹیشن والے تھانے کی طرف بھیج دے. ان سے کہنا صرف باہر ہی باہر رہ کر نگرانی کرنی ہے, اور خیال رکھنا ہے کہ مجو یا اس کے ساتھی فاروق کو اپنے ساتھ لے کر نہ نکلنے پائیں. اگر ایسا ہونے لگے تو سالوں کو ادھر ادھر کر رکھ دیں, پر اپنا فاروق کسی بھی طرح مجو کے اڈے پر نہ پہنچنے پائے. میں ذرا وکیل کی طرف جا رہا ہوں, انگریز افسر کی بدماشی سے نمٹنے کے لیے وہی سب سے بہتر رہے گا. رامو سمجھ گیا کہ ربن سرکار سے براہ راست جھگڑا مول لینے کو تیار نہیں ہے اور سب کچھ قاعدے قرینے سے کرنا چاہتا ہے, ورنہ اس کے آدمی تو اتنے بے جگر تھے کہ تھانے میں گھس کر بھی فاروق کو باہر نکال سکتے تھے, لیکن یہ شاید مناسب نہ ہوتا. وہ لوگ کتنے منظم صحیح, لیکن سرکار سے ٹکر لے کر مشکل میں پڑ جاتے. انگریزوں کا ویسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہندوستانی غلاموں سے کب کیسا سلوک کر جائیں. ان میں زیادہ تر تو حکمرانی کے نشے میں ہی چور رہتے تھے, لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو قواعد و قوانین کی پابندی کو پسند کرتے تھے. حکمرانی کا نشہ اگرچہ مستقل جاری آزادی کی تحریک کی وجہ سے کسی حد تک ٹوٹنے لگا تھا, اور بدلتی ہوئی صورتحال پر انگریز سرکار قدرے گھبراہٹ کا شکار تھی, پھر بھی احتیاطی بہتر تھی. ربن کی ہدایت پر منو ان عمل ہو اور فاروق کی محبت سے چور ساتھیوں کے جذبات کو بھی باندھ کر رکھا جائے, یہ ان حالات میں بہت ضروری تھا. اڈے پر واپس پہنچ کر اپنی ذمہ داری نبھانے سے قبل اسے جوزفین کی موت کی افسوسناک خبر سننی پڑی. یہ اطلاع رامو کو انہی 2 افراد نے فراہم کی تھی جو ربن کی ہدایت پر جوزف کی ہر طرح کی مالی اور اخلاقی معاونت کے لیے اسپتال میں موجود تھے. ان افراد کے مطابق جوزفین کی اچانک موت نے جوزف کے دل و دماغ پر بہت اثر ڈالا تھا, اور اس وقت وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا. یہ حالات جان کر رامو کو سخت افسوس ہوا. وہ سمجھ سکتا تھا کہ جوزف کے دل پر کیا گزری ہے. ایک ایسا شخص جس کی اکلوتی جوان بیٹی اغوا کر لی گئی تھی اور محبوب بیوی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی, اپنے حواس نہ کھوتا تو کیا کرتا. افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ وہ لوگ چاہتے ہوئے بھی ابھی تک جولیٹ کی بازیابی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکے تھے, اور الٹا فاروق والے مسئلے میں الجھ گئے تھے. فاروق واپس آتا تو اس سے سامنا کرنا مشکل ہو جاتا. وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہتا, لیکن وہ تو اپنی جگہ شرمندگی محسوس کرتے کہ اس کی محبوب ہستی کو واپس نہ لا سکے. بہرحال ابھی تو فاروق کی واپسی کے سلسلے میں اقدامات کرنے تھے, سو 8 افراد کو منتخب کرنے کے بعد اس نے سخت ہدایات کے ساتھ انہیں تھانے کی طرف روانہ کر دیا. استاد ذرا گولو کو تو دیکھ لو, تم لوگوں کے جانے کے بعد سے پگلا مستقل رو جا رہا ہے. سب نے لاکھ تسلی دیا لیکن اسے قرار نہیں آتا. آدمیوں کی تھانے کی طرف روانگی کے بعد رامو جوزف کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سجو نے اسے اطلاع دی. کدھر ہے وہ؟ رامو نے چونک کر تشویش سے پوچھا. گولو کی فاروق سے بے تحاشا محبت کو ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. اوپر ہے, فاروق بھائی کے کمرے میں. رامو اوپر پہنچا. گولو فاروق کے بستر پر ہی اوندے منہ پڑا تھا. اس کا ہولے ہولے رستا جسم گواہی دے رہا تھا کہ اس کا رونا اب بھی جاری ہے. اے گولو. رامو نے اسے محبت سے پکارا تو وہ تڑپ کر بستر سے اٹھ بیٹھا. اس کی آنسوؤں سے بھری سرخ آنکھیں دیکھ کر رامو کے دل کو دھچکا سا لگا.
फारूक भाई को साथ नहीं लाया उस्ताद? किधर है फारूक भाई? और बाबा कहाँ है? आ जाएगा तेरा फारूक भाई, पता लग गया उसका। दादा से छुड़ाने का वास्ते कोशिश कर रहा है, तू चिंता ना कर, हम सब है ना। हम सब के होते हुए कोई तेरे फारूक भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कह रहे उस्ताद? ले, पहले कभी झूठ बोला तुझसे? तू देख लेना सवेरे तक दादा खुद लेकर फारूक भाई को आ जाएगा। तेरा फारूक भाई आएगा ना तो तेरी बेसूरती सूरत देखकर क्या सोचेगा भला? वो तो तेरे को बहुत बहादुर समझता है। ऐसे औरतों का माफिक रोएगा तो उसे कितना दुख होगा, कुछ पता भी है तेरे को? तुम एकदम ठीक बोला उस्ताद, अपन अभी अपना हाल ठीक करता है। हस्बे तवक्को गोलू उसकी बातों के जाल में फंस गया और जल्दी जल्दी आस्तीनों से अपने आंसू साफ करता कमरे से बाहर निकल गया। रामू मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका रुख अब जोसेफ के घर की तरफ था, जहां पहले ही मोहल्ले के बहुत से अफराद जमा थे। जोसेफीन की लाश अस्पताल से लाई जा चुकी थी और अंदर कमरे में रखी थी। कमरे में मोहल्ले की औरतें जमा थी और मर्द सहन में बैठे थे। मर्दों के दरमियान लब बस्ता जोसेफ भी मौजूद था। उसकी आंखों में वीरानी थी और आंसू गम की इंतहा पर पहुंचकर बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। रामू उसके करीब ही बैठ गया और दिलासा देने के अंदाज में उसके बाजू को थपका, लेकिन जोसेफ ने किसी तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। पहाड़ टूट पड़ा है बेचारे पर। जब से अस्पताल से आया है सख्ते की हालत में बैठा है, ना रोता है ना ही किसी से कुछ बोलता है। गुलाम चाचा ने अफसरदा लहजे में रामू से कहा तो उसने सर को जुम्बिश दी। इस बेचारे को होश नहीं, पर कफन दफन का तो कुछ करना होगा ना। मोहल्ले में जो लोग जोसेफ के मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो इस मामले को देख लें। जो भी खर्चा होगा अड्डे से मिल जाएगा। खर्चे का मसला नहीं है उस्ताद, खर्चा तो मोहल्ले वाले मिलकर भी उठा लेंगे और कफन दफन भी हो जाएगा। असल फिक्र तो इसकी बेटी की है, किसी तरह वो वापस मिल जाए। वो आ गई तो जोसेफ भी संभल जाएगा। तुम ठीक बोलता है चाचा, पर समझ में नहीं आता कि लड़की को जाकर किधर ढूंढे। आस पास जितने लोगों से पूछा कोई कुछ ना बता पाया। अब तो एक ही उपाय है कि पुलिस में रपट करा दे, पर पुलिस भी तो तभी कुछ कर सकेगी ना जब ये मुंह से कुछ फूटेगा। कुछ ना कुछ तो पता होगा इसे कि कौन दुश्मन था जो ऐसी जीदारी से लड़की को उठाकर ले गया। ये थोड़ा आगे पीछे का खबर दे तो अपन भी कुछ कर सकेंगे ना। अपन को भी कम चिंता नहीं है, पर क्या करे साला, अपने हाथ पैर बंधे हुए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। गुलाम चाचा की बात के जवाब में रामू ने पूरी तकरीर कर डाली, लेकिन जोसेफ ने कोई जवाब ना दिया। ऐसा लगता था कि उसका दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका है। तुम्हारी बात भी ठीक है उस्ताद, लेकिन कोई क्या कर सकता है। बेचारे को तो इतने बड़े सदमे एक साथ झेलने पड़े हैं कि हवासों में नहीं रहा। गुलाम चाचा ने जोसेफ की हालत बताई तो रामू ने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर के बाद वो वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। अभी अपन चलता हूँ चाचा, अपन को इस तरफ के भी बहुत से झमेले देखने, पर कोई जरूरत पड़ने पर अड्डे का रुख करने से हिचकिचाना मत। जो भी मौजूद हुआ पूरा ख्याल रखेगा। वहां से निकलने से कबल भी वो हक़ मोहल्लेदारी निभाना नहीं भूला था। जवान उम्र का वकील अशोक बच्चन रात के आखिरी पहर रब्बन को अपने दरवाजे पर देखकर दंग रह गया, लेकिन दरवाजे पर ही सवाल जवाब करने के बजाय वो उसे अपने साथ अंदर आने की दावत देकर अपने खूबसूरती से सजे ड्राइंग रूम में ले आया। ड्राइंग रूम खासा वसी था, जिसमें कीमती फर्नीचर को निहायत करीने से रखने के साथ साथ आरायशी अशिया भी निहायत ढंग से सजाई गई थी। उनमें ज्यादातर अशिया लंदन से दरामद शुदा थी, क्योंकि खुद अशोक बच्चन की चहीती बीवी भी वहीं से दरामद शुदा थी और वो ये सारी चीजें अपने साथ सामान में भरकर लाई थी। अशोक और सूजी की शादी असल में उनके धुआंधार इश्क का नतीजा थी, और ये इश्क उस वक्त शुरू हुआ था जब अशोक वकालत की डिग्री के लिए इंग्लिस्तान में कयाम पजीर था। अशोक का पिता भी एक नामी गिरामी वकील था, जो बहुत ऊंचे मुआवजे पर सिर्फ उम्रा के मुकदमात ही लड़ना पसंद करता था। लेकिन अशोक ने अपने पिता से बिल्कुल मुख्तलिफ राय इख्तियार की थी। कोई भी केस हाथ में लेने से पहले वो पार्टी की हैसियत से ज्यादा उस केस में अपनी दिलचस्पी के अंसर को मद्देनजर रखता था। अपनी इसी उस्तादे तबा की वजह से उसने रब्बन का वकील बनना मंजूर कर लिया था। हालांकि उसके इस फैसले पर उसका बाप सख्त नाराज हुआ था और उसके ख्याल के मुताबिक अशोक ने अड्डे पाड़े के लोगों से ताल्लुक जोड़कर उसकी नेकनामी को शदीद धचका पहुंचाया था। इस बात को बुनियाद बनाकर उसने अशोक से मिलना जुलना तकरीबन तर्क कर रखा था, लेकिन अशोक को उसकी बहुत ज्यादा चिंता न थी। उसका मौकिफ था कि वो अपने पेशावराना फैसले करने के लिए आजाद है और पेशावराना निजी जिंदगी के मामलात को एक दूसरे से अलग रखना चाहता है। असल में वो रब्बन की शख्सियत से मुतासर हुआ था। उसने अंदाजा लगाया था कि अड्डे की दुनिया से ताल्लुक रखने के बावजूद ये शख्स इतना बाउसूल है कि कभी उस पर कोई गलत मुकदमा लड़ने के लिए जोर नहीं डालेगा। अब तक के ताल्लुकात में उसका ये अंदाजा दुरुस्त ही साबित हुआ था। माली एतबार से भी उसे रब्बन की तरफ से कोई शिकायत नहीं थी। वो हमेशा उसे उसकी मुंह मांगी फीस अदा करता था। इस समय कैसे आना हुआ दादा? लगता है कोई बड़ी समस्या है। रब्बन को ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद अशोक ने उससे दरियाफ्त किया। वो रब्बन के हुलिये को देखकर ही अंदाजा लगा चुका था कि आज की रात दादा ने बिस्तर से कमर नहीं लगाई है और शब आंखों में कटी है। बड़ी समस्या ना होती तो आपको इस पहर काहे को जहमत देता वकील बाबू? अपन तो यूं समझो इस वक्त जलते तवे पर बैठा है। अरे ऐसा क्या हो गया? अशोक ने चौंक कर पूछा, मगर इससे कबल के रब्बन कुछ बताता ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से अशोक की बीवी सूजी की आवाज आई। अशोक, वेयर आर यू डार्लिंग? इतनी रात को कौन आया है?
آواز کے فوراً بعد اس کی شکل بھی دکھائی دے گئی. وہ سلیپنگ سوٹ میں تھی جس کے اوپر ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن بھی لے رکھا تھا. اس کے باوجود اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہے. اپنے ربن دادا ہیں ڈیئر, انہیں کو بڑا پرابلم ہو گیا ہے. اشوک نے اسے بتایا تو وہ فوراً ربن کی طرف متوجہ ہوئی. اوہ, تو آپ ہیں ربن دادا؟ اشوک ہم سے آپ کا بہت بات کرتا. ہی لائکس یو سو مچ. دوران تعلیم سوزی نے اشوک کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا تھا, اس لیے شادی ہو کر یہاں آنے سے قبل اچھی خاصی ہندوستانی سیکھ گئی تھی. زبان کی یہ جانکاری یہاں ایڈجسٹ ہونے میں اس کے لیے بہت معاون ثابت ہوئی تھی, اور وہ اپنے گھر میں کام کاج کرنے والے ملازمین کے علاوہ دیگر افراد سے بھی بآسانی ڈیلنگ کر لیتی تھی. یہ وکیل بابو کی مہربانی ہے کہ یہ آپ کے سامنے اتنے اچھے الفاظ میں اپن کا ذکر کیا, ورنہ اپن بہت معمولی آدمی ہے. پھر ربن اشوک کی طرف متوجہ ہوا. اس وقت اشوک سے فاروق کے مسئلے پر بات کرنا اس کی سب سے بڑی ترجیح تھی. اشوک بھی اس کا مدعا سمجھ گیا اور اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کرتے ہوئے بولا, ہاں دادا, اب بتاؤ پرابلم کیا ہے, میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. جواب میں ربن نے اپنی حاصل کردہ تمام معلومات اس کے گوش گزار کر دی. سوزی بھی اشوک کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی. انگریز افسر ولیم, یہ معاملہ تو واقعی خاصا گڑبڑ ہو گیا ہے. انگریز افسر ہے تو کیا ہوا صاحب, کہ انگریز ہونے کی وجہ سے اسے کسی کو بھی ایسے ہی لٹکانے کا پرمٹ مل گیا ہے. اپن صبح سے پہلے اپنے شہزادے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں, ورنہ وہ مجو اسے اپنے ساتھ تھانے سے لے جانے کی کوشش کریں گا. اور اپن صاف صاف بتا دے رہا ہے, اگر ایسا ہوا نا تو بڑا ہنگامہ ہوگا. اپن کے آدمی ادھر تھانے کے باہر بالکل الرٹ کھڑے, اپنے ایک اشارے پر وہ خون کی ندیاں بہا دیں گے. دھیرج دادا دھیرج, ذرا دماغ کو ٹھنڈا رکھو. یہ 100% ٹھیک بولتا ہے اشوک. مسٹر ولیم کا بالکل رائٹ نہیں بنتا کہ بغیر وارنٹ کے ایسے کسی کو اریسٹ کر کے ٹارچر کرے اس پر, اور پھر اپنی مرضی سے اسے کسی کے بھی حوالے کر دے. اس ساری بات کو سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے FIR بھی نہیں کٹوائی ہوگی, ورنہ ایسے کیسے کسی لڑکے کو کسی کسٹڈی میں دینے کا پرومس کر سکتا ہے. تم فوراً پولیس اسٹیشن جا کر وہاں کے انچارج سے بات کرو. سوزی نے ربن کی حمایت کرتے ہوئے فوراً اشوک کو مشورہ دیا. یو آر جینیس ڈارلنگ, واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ ولیم نے بغیر FIR کے فاروق کو پولیس کسٹڈی میں رکھا ہوگا. اب دیکھنا میں کیسے ان پولیس والوں کا بینڈ بجاتا ہوں. سوزی کا مشورہ اشوک کے دل کو لگا اور وہ ایک تپائی پر رکھے فون کی طرف بڑھتے ہوئے بولا, تم دادا کو چائے وائے پلواؤ, تب تک میں کچھ کام نمٹاتا ہوں. اوکے, ابھی لائی. ربن کے روکنے سے قبل سوزی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی. ان کے گھر میں ملازمین صرف دن کے وقت خدمت انجام دیتے تھے, اس لیے اس وقت چائے اسے ہی تیار کرنی تھی. ادھر اشوک ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. اس کی گفتگو سے ربن کو اندازہ ہوا کہ اس نے پہلی کال کسی پولیس افسر اور دوسری کسی صحافی کو کی ہے. اس نے ان سے متعلقہ تھانے پہنچنے کی درخواست کی تھی, جو صحافی کی طرف سے تو فوراً قبول کر لی گئی. البتہ پولیس افسر نے اشوک سے بہت سے سوالات کیے تھے. کام بنتا نظر آ رہا ہے دادا, تم بیٹھو, میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں. اشوک جوش سے بولتا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا. اسی وقت سوزی چائے کی ٹرے اٹھا اندر چلی آئی. ٹرے میں چائے کی پیالیوں کے علاوہ ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی موجود تھے. لیجیے. وہ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اخلاق سے بولی, آپ نے بیکار میں تکلف کیا, اپن کا کچھ بھی کھانے پینے کو من نہیں ہے. من کی بات نہیں ہے, پھر بھی میری محنت کا خیال کر کے تو آپ کو چائے پینی پڑے گی. سوزی نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ اصرار کیا تو ربن کو ہاتھ آگے بڑھانا ہی پڑا. سوزی کے اصرار پر اس نے 2 بسکٹ بھی حلق سے نیچے اتار لیے. ربن کے چائے ختم کرنے تک اشوک تیار ہو کر لوٹ آیا. اس نے ٹرے میں سے اپنی چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا اور کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں ختم کر لیا. ٹھنڈی چائے پینے کی عادت تم جیسوں کے بڑے کام آتی ہے. سوزی نے اس کی حرکت پر تبصرہ کیا تو وہاں پڑا اور ربن کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. اس کے پاس اپنی ذاتی موٹر کار تھی اور اس نے ربن سے اسی میں چلنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. ربن کے لیے اس سے اچھی بات بلا کیا ہوتی. جب تک اشوک موٹر کار نکالتا وہ باہر کھڑے گاڑی بان کو اس کا معاوضہ دے کر فارغ کر آیا. رات بھر کی خواری کے بدلے اس نے اسے اپنی رقم دے دی تھی کہ وہ ہفتے بھر میں بھی بمشکل اتنا کما پاتا. چنانچہ وہ دعائیں دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا. اشوک کی موٹر کار میں بیٹھ کر جب وہ اپنے مطلوبہ تھانے پہنچے تو ربن کی تیز نظروں نے ادھر ادھر بکھرے اپنے آدمیوں کو تاڑ لیا. انہوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وکیل کو دیکھ کر پر امید ہو گئے تھے. ربن کو بھی اطمینان ہوا تھا کہ فاروق ابھی تھانے میں ہی ہے. اگر مجو نے اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش کی ہوتی تو تھانے کے باہر کا نقشہ یقیناً مختلف ہوتا. وہ اشوک کے ہمراہ اس کی گاڑی سے اترا تو عین اسی وقت وہاں ایک پولیس جیپ بھی آ کر رکی. جیپ کو باوردی ڈرائیور چلا رہا تھا جبکہ ساتھ میں موجود افسرانہ شان والا شخص 2 پیس سوٹ پہنے ہوا تھا. یونیفارم میں نہ ہونے کے باوجود اس کے ہیئر کٹ اور کروفر سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئی پولیس آفیسر ہے. میں بالکل ٹھیک ٹائم پر پہنچا ہوں. جیپ سے اتر کر اس نے اشوک سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا, پولیس کو ٹائم پر ہی پہنچنا چاہیے. اس کی بات کے جواب میں اشوک نے کہا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا. ایسا کرو تم فٹافٹ اندر جا کر تھانے دار سے ملاقات کر لو, ورنہ اس سے پہلے ہی میرے آنے کی خبر مل جائے گی اور وہ تمہیں پورا مزہ نہیں آئے گا. میں ذرا ٹھہر کر اندر آتا ہوں.
ओके सर, अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा और रब्बन को लेकर थाने के अंदर का रुख किया। ये एसएसपी चावला है, पिताजी के अच्छे दोस्तों में से है, इसलिए मेरी भी इससे अच्छी जान पहचान है। अंदर जाते हुए उसने रब्बन से कहा, चावला से उसने रब्बन का तारुफ नहीं करवाया था तो यकीनन उसके नजदीक यही मुनासिब होगा। रब्बन खुद भी उन आला अफसरान के मिजाज को समझता था। ये खुद भी निचले तबके के लोगों से रब्त जब्त रखने में मोहतात रहते थे और रब्बन का तो मामला ही दूसरा था। वो अड्डे की दुनिया का आदमी था जिसे लोग दादा कहकर पुकारते थे। एक पुलिस वाला भला किसी दादा से ऐसे कैसे दोस्ताना ताल्लुकात रख सकता था, चाहे वो मिजाजन इंसाफ पसंद ही क्यों ना होता। मैं एडवोकेट अशोक बच्चन हूँ और थाना इंचार्ज से मिलना चाहता हूँ। अंदर की तरफ जाते हुए एक संतरी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो अशोक ने बारूब लहजे में अपना तारुफ कराया। आप बैठे, मैं साहब को इत्तला देता हूँ। संतरी यकीनन अशोक के लहजे से मुतासर हुआ था, चुनाचे एक तरफ पड़ी बेंचों की तरफ इशारा करके एहतराम से बोला। अशोक ने अपने कदमों को यूं रोक लिया जैसे उसकी दरख्वास्त कबूल करने का इरादा रखता हो, लेकिन जो ही संतरी तेज तेज कदमों से चलता एक कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अशोक भी रब्बन को लिए उस कमरे में घुस गया। संतरी जो भी थानेदार को आने वालों के बारे में बता ही रहा था, इस हरकत पर हक्का बक्का रह गया, जबकि थानेदार पुरखशूनत नजरों से उन दोनों को घूरने लगा। आई एम एडवोकेट बच्चन और मैं मिस्टर फारूक की जमानत के सिलसिले में आया हूँ, जिन्हें कल रात आपके थाने में लाया गया था। अशोक ने अपना तारुफ कराया और खुद ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। रब्बन ने भी उसकी तकलीद की। अशोक बच्चन, कहीं आप एडवोकेट पृथ्वी बच्चन के बेटे तो नहीं है? पृथ्वी बच्चन जिस पाए का वकील था उससे सभी डरते थे। ठीक पहचाना आपने, लेकिन इस वक्त मैं मिस्टर फारूक के वकील की हैसियत से आपके पास आया हूँ। आप प्लीज मुझे एफआईआर दिखाएं कि आपने उन्हें किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया है। अशोक का एतमाद काबिल दाद था। अपने वालिद के हवाले पर उसने बहुत बेनियाजी का मुजाहरा किया था, जैसे थानेदार को जताना मकसूद हो कि वो अपने बाप के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता है। इस नाम पे तो किसी बंदे को हमने गिरफ्तार नहीं किया, आपको शायद गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। आपकी याददाश्त की बहाली के लिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि फारूक अहमद को आपने मिस्टर विलियम के हुक्म पर अरेस्ट किया था, बल्कि मिस्टर विलियम खुद उस लड़के को आपकी कस्टडी में देकर गए थे। अशोक ने जरा तेज लहजा अख्तियार किया। एन उसी वक्त संतरी तेजी से अंदर दाखिल हुआ और थानेदार के पहलू में खड़े होकर झुककर सरगोशी में कुछ कहने लगा। थानेदार की पेशानी पर फौरन ही बल पड़ गया और वो खासा परेशान दिखाई देने लगा। वो अब अपनी कुर्सी से उठा ही था कि भारी कदमों की आवाज़ के साथ एसएसपी चावला दरवाजे पर नमूदार हुआ। थानेदार ने पेशानी से पसीना साफ करके उसे फुर्ती से सल्यूट किया। ओह, बच्चन साहब भी इतने सवेरे यहाँ मौजूद हैं, लगता है कोई खास बात है। अशोक पर चावला ने एक नज़र डालते हुए कहा, जी हाँ, अपने एक मौकिल की जमानत के लिए आया हूँ, लेकिन इंचार्ज साहब तो गिरफ्तारी से साफ इनकारी हैं। अशोक ने खुशदिली से कहा। उस वक्त दोनों का अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी एक दूसरे से मुलाकात हुई हो। उसके शिकवे पर चावला ने खशमगी नजरों से थानेदार को घूरा। सर वो मेरे साथ आओ। चावलों ने उसको सख्त लहजे में हुक्म दिया और खुद बाहर का रुख किया। थानेदार को भी उसकी पैरवी करनी पड़ी। उसके अपने पीछे मौजूदगी का यकीन रखते हुए चावला अब तेज तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था जिसे पुलिस वाले सख्त तफ्तीश के लिए इस्तेमाल करते थे। कमरे के दरवाजे पर एक संतरी मौजूद था जिसने चावला को देखकर उसे सलूट मारा और फिर उसके इशारे पर झिझकते हुए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही चावला को छत से उल्टा लटका फारूक नजर आ गया। उसकी हालत से जाहिर था कि वो कई घंटों से इसी तरह लटका हुआ है। व्हाट इज दिस? मेरा कोई दोस्त नहीं है सर, इसे रात डायरेक्टर ऑफ वाटर बोर्ड मिस्टर विलियम अपने साथ लाए थे। उनका कहना था कि इस लड़की की वजह से उनकी सख्त इंसल्ट हुई है, इसलिए इसे ठीक ठाक सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं एफआईआर काटे देता हूँ, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब आप ही बताइए, मैं उनका हुक्म मानने के सिवा कर क्या सकता था? ठीक कहा तुमने, उस गोरे अफसर के हुक्म को तो तुम टाल ही नहीं सकते थे। तुम और अब तुझ जैसे इडियट का क्या, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। इस लड़की की जमानत के लिए जो वकील है उसे जानते हो तुम? वो अशोक बच्चन है, पृथ्वी बच्चन का बेटा, जो अपने बाप से भी कहीं ज़्यादा चालाक है। आई नो सर, मैंने पहचान लिया है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ मिस्टर विलियम। सबसे पहले इस लड़के को नीचे उतरवाओ इडियट। तुम्हें अशोक बच्चन के काम करने का तरीका मालूम नहीं है। किसी भी समय उसका कोई जर्नलिस्ट दोस्त अपना कैमरा लेकर यहाँ थाने पहुँच जाएगा और फिर इस लड़के की फ़ोटो पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक का निशान बन जाएगी। क्या जवाब दोगे तुम बगैर एफआईआर के इस शख्स पर इतनी बुरी तरह टॉर्चर करने का? चावला बुरी तरह धाड़ा तो थानेदार सर से पैर तक बहते पसीने के साथ फारूक को उतारने के सिलसिले में हिदायत देने लगा। वो नीम बेहोश था और किसी तौर इस लायक नहीं था कि फौरी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके, इसलिए उसे उतारने के बाद सहारा देकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। 5-10 मिनट के अंदर इसका हुलिया जितना सुधार सकते हो सुधारो और अपने साथ लेकर आओ, जब तक मैं उन लोगों से निपटता हूँ। चावला ये कहकर पलट गया। उसके वापस इंचार्ज के कमरे में पहुंचने तक वहां अशोक का जर्नलिस्ट दोस्त पहुंच चुका था। ये राज मेहरा है, मेरे दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट। अशोक ने नौवारिद का चावला से तारुफ कराया तो उसने रस्मी से अंदाज में उससे हाथ मिलाया और दोबारा अशोक की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा बंदा आ रहा है।
तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। ओके, तब तक हम पेपर वर्क निपटा लेते हैं। अशोक ने मेज पर धरे अपने ब्रीफकेस की तरफ हाथ बढ़ाया। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे उस लड़के को अपने साथ ले जा सकते हो। इस पर चावला ने कदरे रुखाई से जवाब दिया। अशोक का साथ देने के बावजूद बहरहाल उस पर अपने महकमे की साख बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी आयद होती थी, जिससे वो सरफे नजर नहीं कर सकता था। ओके, एज यू विश। जवाब में अशोक ने बेनियाजी का मुजाहरा किया। ये हो क्या रहा है भाई? तुमने इतनी सुबह सुबह मेरी दौड़ लगवाई और अब लगता है कि मुझे सूखे मुंह बिना किसी न्यूज़ के यहाँ से लौटना होगा। डोंट वरी मिस्टर मेहरा, ये थाना है, यहाँ से आपको कोई दूसरी न्यूज़ मिल जाएगी। आप बस इस मामले को जाने दीजिए। अशोक के बजाय चावला ने उसे जवाब दिया तो वो सवालिया नज़रों से अशोक को देखने लगा। ही इज़ राइट, चावला साहब ने हमसे इतना कोऑपरेट किया है तो हमें भी इनका थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अपने डिपार्टमेंट को बचाना भी तो फ़र्ज़ है इनका। अशोक ने उसे समझाया, मैंने सिर्फ पृथ्वी के कारण तुम्हारा इतना साथ दिया है, वरना पुलिस के पास सारे हथकंडों का तोड़ मौजूद होता है। चावला तजुर्बेकार आदमी था और खूब समझ रहा था कि उसके सामने तयशुदा ड्रामा किया जा रहा है, इसलिए ऑफ मूड के साथ उन्हें जता दिया। उसी वक्त थाना इंचार्ज फारूक कुलिया अंदर दाखिल हुआ। उसका मुंह वगैरह धुलवाकर बालों में कंघी कर दी गई थी, इसलिए हुलिया कदरे बेहतर हो गया था। फिर भी वो जिस तरह डगमगाते कदमों ज़मीन पर कदम रख रहा था, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि अंदर से उसकी हालत कितनी ख़राब है। अब तक बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करता रब्बन उसे इस हाल में देखकर अपनी जगह बैठा ना रह सका और लपक कर उसकी तरफ बढ़ा। अगले लम्हे फारूक उसकी बाहों के हिसार में था। ये क्या हाल हो गया तेरा रे? मैं ठीक हूँ दादा, तुम फिक्र मत करो। चुप रह, मुझे भी दिखाई पड़ रहा है तो कितना ठीक है। रब्बन ने उसको मोहब्बत से डांटा। आप दरमियान में ना होते मिस्टर चावला तो मैं इस लड़के का ये हाल करने पर आपके डिपार्टमेंट की धज्जियाँ उड़ा देता। बहरहाल आपने जितना कोऑपरेट किया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। कोशिश करें कि अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी कानून सिखा सकें, वरना पुलिस की गुंडागर्दी किसी रोज़ खुद डिपार्टमेंट के गले में भी आ सकती है। अशोक को भी फारूक की हालत देखकर अफसोस हुआ था, चनाचे खफगी का इजहार किए बिना ना रह सका। अगले लम्हे वो सब थाने से रवाना हो रहे थे। रब्बन ने फारूक के गिर्द अपना बाजू इस तरह लपेट रखा था कि उसे चलने में सहारा मिल रहा था। थैंक्स फॉर कमिंग राज, तुम जाओ, मैं ज़रा फारूक को अस्पताल पहुंचा दूँ। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचने पर अशोक ने राज से हाथ मिलाते हुए कहा तो उसने सर हिला दिया। उधर रब्बन के आदमियों ने भी फारूक को उसके साथ देख लिया था और करीब आने के लिए बेचैन थे। रब्बन ने इशारे से शीदू को अपने करीब बुलाया। तुम सारे वापस अड्डे पर लौट जाओ और उधर का ध्यान रखना, अपन हीरो को लेकर अस्पताल जाता है। अपन भी तुम्हारे पीछे आता है दादा। शीदू झट बोला। चल ठीक है, तू आ जा, पर बाकियों को वापस भेज दे। अस्पताल जाने का क्या ज़रूरत है दादा, हम भी अड्डे पर ही चलते हैं ना। फारूक ने उनकी गुफ्तगू में दखल दिया तो रब्बन खफा हो गया। तू बिल्कुल चुप कर है, अपन को पता है कि तेरे को किधर लेकर जाना ठीक है। दादा ठीक कह रहे हैं दोस्त, तुम्हें अस्पताल चलना चाहिए। अशोक बोला तो फारूक को खामोश होना पड़ा, वरना उसकी जो कैफियत थी वो खुद ही जानता था। पुलिस वालों की पहुंचाई गई तकलीफ़ों ने उसे इतना निढाल नहीं किया था जितना जूलियट से मुतल्लिक दिखाई देने वाला एक ख्वाब निढाल कर गया था। उसका दिल चाहता था कि वो जल्द अज जल्द अपने ठिकाने पर पहुंच जाए और किसी तरह जूलियट की खबरगिरी करे। वाकिफ़ हाल होने के बावजूद वो उस वक्त रब्बन से कोई सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो उसकी तलाश में थाने तक पहुंचा है तो उस पर गुजरे तमाम हालात से भी वाकिफ़ हो गया होगा। जानने के संबल में चांदबानों का भी जिक्र आता था और फारूक कैसे वजाहत कर सकता था कि पल पल जूलियट के इश्क कदम भरते वो भला क्या करने चांदबानों के कोठे पर गया था। अशोक अपनी कार में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले गया तो रब्बन ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ उसे वापस घर रवाना कर दिया। इस मामले में मदद पर वो फीस की शक्ल में जो अदायगी करता वो तो अपनी जगह, लेकिन एहसानमंदी का इजहार इसलिए भी ज़रूरी था कि अशोक ने इस मामले को हल करने के लिए अपने ज़ाती ताल्लुकात का इस्तेमाल किया था, वरना फारूक की थाने से वापसी इतनी आसान साबित ना होती। अस्पताल में भी अशोक की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए रवानगी से कबल वो इस बात का बंदोबस्त कर गया था कि डॉक्टर्स बगैर हिल हुज्जत के फारूक का इलाज करें। फारूक को मुआयने के लिए अंदर ले जाया गया तो रब्बन को इंतज़ारगाह में बैठना पड़ा। इतनी देर में शीदू भी वहाँ पहुँच गया। फारूक का हाल अहवाल पूछने के साथ उसने रब्बन को जोसेफिन की मौत की इत्तला भी सुना डाली। इस इत्तला को सुनकर रब्बन की फ़िक्र मज़ीद बढ़ गई। उसने शीदू को हिदायत की कि इस सिलसिले में फ़ारूक से कोई जिक्र ना किया जाए और बाकी लोगों को भी ये बात समझा दी जाए कि जूलियट के अगवा और जोसेफिन की मौत समेत किसी भी बुरी खबर का अभी फ़ारूक के सामने जिक्र नहीं करना है। शीदू ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। बल्कि तू ऐसा कर, तू अड्डे को वापस लौट जा। अभी तो फ़ारूक का मुआयना हो रहा है, डॉक्टर उसे किसी से मिलने नहीं देंगे। तू अड्डे पर पहुंचकर रामू से बोल कि पहले मैयत वाले घर में खाने पीने और दूसरी चीज़ों का प्रबंध करे, फिर यहाँ आ जाए। अपन को उससे कुछ काम है। रामू उसका दस्ते राज था और उसे कुछ कामों के सिलसिले में उसकी मौजूदगी की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने शीदू को नया हुक्म सुनाया। शीदू को ना चाहते हुए भी वहाँ से रवाना होना पड़ा, वरना उसकी ख्वाहिश थी कि वो रब्बन को अड्डे भिजवा दे ताकि वो थोड़ी देर आराम करके ताज़ा दम हो सके, लेकिन इस वक्त वो मशवरा देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसे मालूम था कि फ़ारूक की तरफ से भरपूर इत्मीनान हुए बगैर दादा अस्पताल से हिलेगा भी नहीं।
اس کے جانے کے کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے ربن کو بلوایا۔ نوجوان کو بہت بری طرح ٹارچر کیا گیا ہے، جسم پر موجود چوٹوں کے علاوہ سر پر بھی چوٹ ہے۔ نوجوان مضبوط قوت ارادی کا مالک لگتا ہے، اس لیے اتنی سخت چوٹوں کے باوجود اس نے خود کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن ہمیں اپنا پورا اطمینان کرنا ہوگا۔ ایکس رے کے علاوہ 2-3 دوسرے بھی ٹیسٹ کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اسپتال میں ایڈمٹ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ ٹھیک سمجھو، اپن کو تو بس اپنے ہیرو کو ایک دم ٹھیک دیکھنا مانگتا ہے، آپ جتنا دن چاہو اسے یہاں رکھو۔ ڈاکٹر کی باتوں نے ایک طرف ربن کو فاروق کی طرف سے تشویش میں مبتلا کیا تھا، وہیں اسے یہ اطمینان بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اسپتال میں رہنے کی صورت میں وہ فوری طور پر جولیٹ اور اس کے گھر آنے پر گزرے حالات سے باخبر نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح انہیں جولیٹ کی بازیابی کے سلسلے میں ہاتھ پر چلانے کے لیے کچھ مہلت مل جاتی۔ پرابلم یہ مسٹر کہ تمہارا مریض اسپتال میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معائنے کے دوران بھی وہ کئی بار اصرار کر چکا ہے کہ اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے۔ اگر وہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کرے گا تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اس کا آپ چنتا مت کرو، اپن اس کو سمجھا دے گا۔ آپ اپنے کو اس کے پاس جانے کا آگیا دے دو۔ ٹھیک ہے، تم مل لو اس سے، لیکن بہت زیادہ باتیں مت کرنا۔ مجھے اس کے سر کی چوٹ کی طرف سے بہت چنتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے دماغ پر کوئی بوجھ پڑے۔ شام میں 5 بجے دماغ کے بڑے ڈاکٹر اسپتال پہنچیں گے تو میں ان سے بھی اس کا معائنہ کراؤں گا۔ اجازت دینے کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کو چند ضروری باتیں بھی سمجھا دی۔ ربن جواب میں سر ہلا سکا۔ فاروق کے بارے میں کسی بھی تشویشناک خبر کو سننے کے لیے اس کا دل راضی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر اس کے کمرے میں آیا۔ آگا دادا، چلو واپس اڈے چلتے ہیں، وہاں سب لوگ راہ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں اکیلے تو میرا دل گھبرا جائے گا۔ چپکا پڑا رہے، ڈاکٹر بولا ہے ابھی تیرے تھوڑے ٹیسٹ لینے ہیں، ٹیسٹ ہو جائیں اور ڈاکٹر آگیا دے دے تو پھر واپس چلتے ہیں۔ ربن نے نرم گرم لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں دادا، ٹیسٹ ویسٹ سب ڈاکٹرز کے چوچ لیں، اپنے اندر کا حال آدمی خود بہتر جانتا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو بولو دوا دارو دے کر مجھے فارغ کر دے۔ ڈاکٹر نہیں سمجھتا، لیکن تم تو جانتے ہو نا اپنی دنیا کے آدمی کتنی موٹی کھال کے ہوتے ہیں، لوٹ پوٹ کر تھوڑے دنوں میں خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا نا چپکا پڑا رہے، تو بس چپکا پڑا رہے، زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں میرے کو۔ تیری زیادہ مانتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو مجھ پر حکم چلانے لگے۔ حکم تو آخر میرے چلے گا نا، یا نہیں؟ ربن جان بوجھ کر اس پر بگڑا۔ میں ایسا کب بولا دادا؟ تمہارے حکم پر تو میں بنا چوچا رکھے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ فاروق بوکھلا گیا۔ کسی کے لیے جان دینے سب کچھ نہیں ہوا کرتا، اپنے پیاروں کی جان لے کر کون خوش رہ سکتا ہے؟ جینے کا سواد تو اسی صورت میں ملتا ہے جب اپنے پیارے اپنی نظروں کے سامنے ہنستے کھیلتے آباد رہیں۔ تو میری مان، میرے دل کے اطمینان کے لیے ڈاکٹر کے کہنے تک یہاں رہنے پہ راضی ہو جا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے دادا، جیسا تم بولو۔ جیتا رہا میرا شیر، تو نے تو میرا من خوش کر دیا۔ میں ڈاکٹر سے کہوں گا کہ تجھے زیادہ دن یہاں نہ روکے، رکنا بھی پڑا تو کوئی بات نہیں، میں سب سے تیری ملاقات کرانے کی اجازت لے لوں گا۔ وہ سارے مردود بھی کب تیرا دیدار کیے بنا رہ سکتے ہیں؟ ایک ذرا سا اشارہ مل جائے میری طرف سے تو سب دوڑے چلے آئیں گے۔ اس کے جواب نے ربن کو خوش کر دیا۔ اسے خوش دیکھ کر فاروق بھی مسکرانے لگا، لیکن دل کی گہرائیوں میں جو بے نام سی اداسی بسی تھی اس کا کوئی علاج کہاں تھا۔ اس اداسی کو اسے خود تنہائی اپنی جان پر جھیلنا تھا۔ اس کے اطراف میں بہت گہری تاریکی تھی، اتنی گہری کہ اسے اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے وجود کی تلاش میں اس نے ہاتھ پر چلانے چاہے تو کامیاب نہ ہو سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا وجود ایک بھاری پتھر میں تبدیل ہو گیا ہو، لیکن وجود پتھر بن گیا ہوتا تو درد اور گھٹن کا شدید احساس کیوں کر ہو پاتا؟ اس کا حال تو قبر میں زندہ دفن کر دیے جانے والے شخص کا سا تھا۔ قبر کے سوا بھلا اور کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں اتنی تاریکی اور گھٹن ہو اور انسان اپنی مرضی سے اپنے اعضاء کو جنبش بھی نہ دے سکے؟ اس نے پوری قوت بند آنکھوں کو کھولنے پر صرف کر دی۔ آخرکار اس کی کوشش رنگ لائی اور سختی سے بند پپوٹوں نے جنبش کی۔ پپوٹے ذرا سے کھلے تو روشنی نے اس کی آنکھوں تک رسائی حاصل کی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ حقیقتاً قبر میں نہیں ہے۔ یہ احساس بڑا قوت بخش تھا، چنانچہ اس بار اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے ارد گرد بہت تیز روشنی نہیں تھی، لیکن بہت دیر کی بند آنکھیں کھلنے پر چند ہنسی گئیں۔ تاریکی سے روشنی کا عادی ہونے میں آنکھوں کو چند سیکنڈز لگے، اور جب وہ اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے کے لائق ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک پر آسائش کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ بستر بہت نرم اور آرام دہ تھا، اس کے باوجود وہ اپنے پورے جسم کو پھوڑے کی طرح دکھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ ہوش میں آتے اس کے دماغ نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور یادداشت کے پردے پر بہت سے مناظر ابھر آئے۔ دلدار آغا کا دھمکی آمیز فون، دفتر سے اپنی روانگی اور پھر گھر کے قریب ہونے والا اغوا، اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے سخت عالم وحشت میں اپنے آپ کو ٹٹولا اور سب کچھ گنوا دینے کے احساس سے پتھرا گئی، لیکن سکتے کی کیفیت بس کچھ ہی دیر کی تھی۔ اگلا مرحلہ جنون اور وحشت کا تھا، جس نے اسے بستر سے اٹھا کر دروازے تک پہنچا دیا۔
وہ جیسے اس دروازے سے باہر نکل کر ساری دنیا کو تہس نہس کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن باہر سے بند دروازے نے اس کی راہ روک لی۔ عالم جنون میں اس نے دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا، کئی بار زور آزمائی کی، لیکن اس جیسی نازک لڑکی بھلا اتنے مضبوط دروازے کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ تھک ہار کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش ترک کی اور کمرے میں موجود سامان اٹھا کر دروازے پر مارنے لگی۔ ذرا سی دیر میں دروازے کے سامنے ٹوٹی پھوٹی آرائشی اشیاء، تکیوں اور چادروں کا ڈھیر لگ گیا، لیکن باہر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا اور خاموشی چھائی رہی۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ روتے ہوئے وہ صرف اپنی بربادی پر ماتم کرنا نہیں تھی، بلکہ اسے اپنے ماں باپ اور عارف کا بھی خیال آ رہا تھا۔ یکدم ہی اسے دروازے کی طرف سے کھٹکا سا سنائی دیا۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا تو بند دروازہ کھلنے کے بعد دوبارہ بند کیا جا رہا تھا۔ اس نے لپک کر دروازے تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پہنچنے سے قبل ہی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ دروازے کو بجانا شروع کیا، لیکن پہلے کی طرح اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ شدید مایوسی کے عالم میں وہ پلٹ رہی تھی جب اس کی نظر فرش پر پڑے سفید لفافے پر گئی۔ یہ لفافہ پہلے یہاں موجود نہیں تھا، یعنی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے وقفے کے دوران کسی نے اسے اندر پھینکا تھا۔ اس نے لپک کر لفافہ اٹھا لیا اور اسے کھول کر اس میں موجود طے کیا ہوا کاغذ باہر نکالا۔ وہ اس کے نام لکھا ایک مختصر خط تھا، جس میں لکھا تھا: جولیٹ ڈارلنگ، تم نے اپنی سرکشی کا انجام دیکھ لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں جو حاصل کرنا چاہوں اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتا ہوں، سو تمہیں بھی فتح کر ہی ڈالا۔ لیکن اب مجھے تمہارے مستقبل کا خیال ستا رہا ہے۔ یہاں سے واپس جا کر ایک نارمل لائف شروع کرنے کے لائق تو تم اب رہی نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے کہ میری آفر قبول کر لو۔ میں تمہیں بہت آرام و آسائش کی زندگی دے سکتا ہوں، بشرطے کہ آج رات تم کھلی باہوں سے مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرو۔ تمہارے حسن کا پرستار دلدار آغا۔ خط کی تحریر پڑھ کر جولیٹ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے شدید اشتعال کے عالم میں اس کے کئی پرزے کر ڈالے۔ اس پر بھی غصہ کم نہ ہوا تو منہ بھر بھر کر وہ ساری گالیاں دلدار آغا کو دینے لگی جو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سنی تو بہت تھیں، لیکن اچھی تربیت کے باعث کبھی اس کی زبان پر نہیں آ سکی تھیں۔ وہ مسلسل دروازے پر مکے بھی برسا رہی تھی، لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ اسے نڈھال ہو کر بیٹھنا پڑا۔ اس کی جسمانی حالت یوں بھی اچھی نہ تھی، وہ شدید نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ گزرنے والے حادثے نے اس کے جسم پر جو اثرات مرتب کیے تھے وہ اپنی جگہ تھے، اس کے علاوہ بھوک اور پیاس نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا۔ اس نے کل دفتر میں بہت ہلکا لنچ کیا تھا اور اس کے بعد سے اس کے پیٹ میں غذا کے نام پر کوئی شے نہیں گئی تھی۔ یہ نقاہت ہی تھی جس نے اسے روتے روتے نیم غنودگی میں مبتلا کر دیا۔ اپنی اس غنودہ کیفیت سے وہ اس وقت چونک کر ہوش میں آئی جب اس نے اپنے شانے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے بدک گئی، لیکن پھر اپنے سامنے ایک اجنبی لڑکی کو پا کر حیران رہ گئی۔ لڑکی کے چہرے پر نرمی تھی، وہ بہت تحرم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میرا نام صبیہ ہے، مجھے مسٹر آغا کے حکم پر آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن میں آپ کے لیے مسز آغا کا ایک خفیہ پیغام بھی لے کر آئی ہوں۔ لڑکی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بہت مدھم آواز میں اسے بتایا تو وہ مزید حیران رہ گئی۔ دلدار آغا کے اس قید خانے میں بھلا ثنا نے اسے کیا پیغام بھیجا ہوگا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مسز آغا نے پیغام دیا ہے کہ جو کچھ ہوا انہیں اس پر بہت افسوس ہے، اگر انہیں بروقت اطلاع مل جاتی تو وہ آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتی۔ اب بھی وہ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کے صبیحہ اپنی بات بولتی رہی۔ جولیٹ کے لیے اس کا وجود گھپ اندھیرے میں روشنی کی کرن کی طرح تھا، چنانچہ وہ توجہ سے اس کی بات سنتی رہی۔ صبیحہ نے اس سے اپنا جو تعارف کروایا اس کے مطابق وہ آرائش حسن کی ایک ماہر تھی جو آغا کے حکم پر اس کے لیے لباس اور دیگر آرائشی سامان لے کر یہاں پہنچی تھی تاکہ کل چوروں کی طرح شب خون مارنے والا آغا آج پورے اہتمام سے اس کے حسن سے لطف اندوز ہو سکے۔ صبیحہ کا لایا ہوا سامان ایک بیگ میں اس کے قریب ہی دھرا تھا۔ صبیحہ کو معلوم نہیں تھا کہ ثنا کو کس ذریعے سے یہاں کے حالات کا علم ہوا تھا، لیکن اس نے فون پر اس سے رابطہ اور اسے ہدایت دی کہ آغا کی قید میں موجود جولیٹ کو رہائی دلانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اس سلسلے میں ایک محفوظ منصوبہ بھی ثنا نے اسے بتایا تھا۔ اپنی رہائی کی طرف سے تقریباً مایوس ہو جانے والی جولیٹ نے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور صبیحہ کی زبانی سنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ صبیحہ نے اپنے ساتھ لایا گیا کامدار جوڑا پہن لیا تھا، جبکہ جولیٹ کے جسم پر اس کا اتارا ہوا لباس تھا۔ خود اس کا اپنا لباس تو اس قابل رہا ہی نہیں تھا۔ لباس کی تبدیلی کے بعد اس نے صبیحہ کی ہدایت کے مطابق اس کے ہاتھ پیروں کو اپنے لباس کی دھجیاں پھاڑ کر ان کی مدد سے باندھ دیا اور منہ میں بھی ایک رومال ٹھوس کر اسے بند کر دیا۔ اب وہ صبیحہ کا بڑا سا دوپٹہ اپنے سر اور چہرے کے گرد لپیٹے وہاں سے نکلنے کے لیے تیار تھی۔ وہ یہاں سے نکل جاتی تو بعد میں صبیحہ یہ کہانی سناتی کہ جولیٹ نے دھوکے سے اس کے سر پر کچھ مار کر اس کو بے ہوش کر دیا اور بے ہوشی کے دوران ہی وہ چالاکی سے کام لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں سے نکلنے سے قبل جولیٹ نے صبیحہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کی مدد کر کے اپنے لیے رسک لے رہی ہے، لیکن بہرحال اسے اتنا اندازہ تھا کہ اس کے فرار پر صبیحہ سے بہت زیادہ سخت سلوک نہیں کیا جائے گا، ورنہ وہ خود بھی اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ اس بار کوشش کرنے پر کمرے کا دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ شاید صبیحہ کے اندر موجودگی کے باعث اسے باہر سے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔
उसने दरवाजा खोलकर मोहतात अंदाज में बाहर कदम रखा तो बरामदे में एक मुसल्ला आदमी को देखकर ठिठक गई, लेकिन उस मुसल्ला शख्स ने उसकी तरफ एक उचटती हुई निगाह डालने के सिवा कोई रद्दअमल जाहिर ना किया तो उसका हौसला बुलंद हो गया और उसे याद आ गया कि वो इस वक्त सबीहा का लिबास पहने हुए है, इसलिए उस आदमी ने उसको सबीहा ही समझा होगा। वो तेज तेज कदमों से चलती उसके करीब से गुजरकर बरामदा पार कर गई। बैरूनी गेट तक का रास्ता उसे सबीहा ने अच्छी तरह समझा दिया था, इसलिए वो बगैर किसी दुश्वारी के बाहर तक पहुंच गई। गेट पर मौजूद चौकीदार ने भी उससे किसी किस्म का तारुज न किया। कोठी से निकलने के बाद वो सबीहा की हिदायत के मुताबिक दाएं जानिब चंद कदम चली तो उसे सब्ज रंग की एक मोटर कार नजर आ गई। कार के बाहर ड्राइवर मुंतजिर था। उसके करीब रुकते ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और जैसी वो सवार हुई मोटर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। ये मगरिब के बाद का वक्त था, चनाचा अंधेरा छा रहा था। इसके बावजूद जूलियट ने कोशिश की कि रास्ता जहन नशीन कर सके। वो उस कोठी को याद रखना चाहती थी जहां उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। जहन में कोई बाकायदा मंसूबा ना होने के बावजूद उसने तय कर लिया था कि वो दिलदार आगा से उसके इस जुल्म का हिसाब जरूर लेगी। बीबी, आप यहां उतरकर कोई सवारी ले लें, मुझे बस आपको यहीं तक पहुंचाने का हुक्म मिला था। एक बार रौनक चौराहे पर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मुअद्दिब लहजे में कहा तो उसे नीचे उतरना पड़ा। वो बंबई की रिहायशी थी, यहीं पल बढ़कर जवान हुई थी, इसलिए इस जगह को शनाख्त करने में उसे कोई मुश्किल पेश न आई। यहाँ से उसकी रिहाइश का ज्यादा दूर नहीं थी और वो कोई भी सवारी लेकर बआसानी घर तक पहुंच सकती थी। किराए का भी कोई मसला ना था क्योंकि सबीहा का हैंडबैग उसके पास था और सबीहा ने उसको बताया था कि उसमें कुछ रकम मौजूद है। उसके उतरते ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया जबकि उसने एक तांगे का रुख किया। तांगे वाले से सालिन तांगे का किराया तय करने के बाद वो उसमें सवार हो गई। जल्दी तांगा जाने पहचाने रास्तों से गुजरकर उसके मोहल्ले तक पहुंच गया। वो जो अब तक अपने कामयाब फरार के जोश में थी बुरी तरह कांपने लगी। 24 घंटों से ज्यादा घर से गायब रहने वाली लड़की के लिए मोहल्ले में कैसी कैसी दास्तानें ना फैली होंगी उसे इदराक था, लेकिन अपने माँ बाप की खातिर उसे तो वहां लौटना था ही। उसने कोचबान को तांगा गली के अंदर ले जाने की हिदायत की ताकि रास्ते में किसी से मिले बगैर सीधी अपने घर पहुंच जाए। गली तंग होने के बावजूद इतनी कुशादा थी कि उसमें से तांगा गुजर जाए, लेकिन आगे से बंद होने की वजह से वापस बाहर निकलने में मुश्किल पेश आती थी, इसलिए उमूमन यहाँ के मकीन तांगे वगैरह को बाहर ही रुकवाकर पैदल अपने घरों तक जाते थे। तांगा गली से गुजरने लगा तो गली में मौजूद एक दो राहगीरों को बिल्कुल दीवारों के साथ चिपक कर उसे रास्ता देना पड़ा। तांगे की आवाज पर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी बच्चे को आवाज देती ललिता मौसी ने पुरतजस्सुस नजरों से अंदर बैठी सवारी को देखना चाहा तो जूलियट ने अपने चेहरे के गिर्द लिपटे दुपट्टे को और भी सख्ती से थाम लिया। मौसी के घर के सामने से गुजरता तांगा उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कोचबान को रुकने का हुक्म दिया और तांगे में बैठे ही बैठों से मतलूबा किराया अदा करने के बाद नीचे उतरी। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। आवाज शनासा होने के बावजूद इस वक्त अपने मुंतशिर आसाब की वजह से वो उसे शनाख्त ना कर पाई। अलबत्ता इस बात को उसने पूरी शिद्दत से महसूस किया कि खामोशी ना होने पर भी घर में अजीब वीरानी सी छाई हुई है। ये दिल को जकड़ लेने वाली वीरानी थी। मॉम, उसने घबराकर जोसेफिन को पुकारा और लरसते कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ी जो उसके वालिदैन के जेरे इस्तेमाल रहता था। बोलने की आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। उस कमरे तक पहुंचने से कबल ही 2 अफराद तेजी से बाहर निकले। उनमें एक गुलाम चाचा जबकि दूसरा आरिफ था। आरिफ को देखकर उसकी सारी हिम्मतें दम तोड़ गईं। आरिफ, उसने डूबती आवाज में आरिफ को पुकारा और सहारे के लिए अपना बाजू आगे फैलाया। सख्ता ज़दा सा आरिफ अपनी जगह से हरकत ना कर सका, अलबत्ता गुलाम चाचा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। आलम बेहोशी में जाते जाते भी जूलियट ने इस बात को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया था कि आरिफ ने उसके गिरते हुए वजूद को संभालने की कोई कोशिश नहीं की थी।